اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، بالکل ادب سے آپ بیٹھیے. میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، پروردگار عالم کا ارشاد پاک، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، ہمیشہ چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، آپ جلسے میں تشریف لائے. جلسے کا مقصد سمجھیے. یاد رکھیے، صرف ایک شبیر برکاتی ہندوستان میں نہیں ہے، ہزاروں شبیر برکاتی ہیں. آپ صرف ایک شبیر برکاتی کے دیوانے بن جائے اور سارے علماء کو جوتیوں کا دھول سمجھے، آپ پر پھر زلزلہ آنے سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. آپ کی تباہی اور بربادی کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. سارے علماء کو جوتیوں کا دھول سمجھو اور ایک شبیر برکاتی کو دل میں بساؤ، یہی نجات کا ذریعہ ہے. یہ آل رسول تشریف فرمائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے. گمراہی، تم ہدایت پر نہیں ہو، گمراہ ہو رہے ہو. اس لیے ہوش میں رہو، اپنے علماء کی قدر کرو. یہ مولوی ربانی تمہارے سامنے صرف آپ کے گاؤں کا نہیں مولوی ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اس مولوی کو لوگ جانتے اور مانتے ہیں. لیکن آج آپ لوگوں نے، مجھ کو تو چھوڑو، یہ دو آل رسول تشریف فرما ہے، ان کو بھی پسے پوچھتا آپ لوگوں نے ڈال دیا. ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. آپ ناز شریف سنو، منع نہیں ہے. آپ ہر ایک سے محبت کرو، منع نہیں ہے. لیکن شہزادہ رسول کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو. مجمع بھیڑ ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، ادھر دیکھو، اور اپنے علماء کو پسے پشت ڈال دینا، یہ گمراہ ہونے کی دلیل ہے. آپ ہدایت پر نہیں ہو، یہ گمراہ ہونے کی دلیل ہے. توبہ کرو، جلسے میں آؤ، اچھے عالموں کی قدر کرو، بعمل عالموں کی تقریر سنا کرو. جلسے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کو سمجھو. مفتی صاحب نے اس جنگل میں دارالعلوم بنا کر کے جنگل کو منگل بنا دیا. ان کے والد گرامی حاجی صاحب قبلہ نے اس جنگل میں عالی شان مسجد کی تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا تعمیری کام شروع ہو چکا ہے. آپ نے اس مدرسے کے مسجد کے حق میں جو آپ سے ہوا آپ نے چندہ دیا. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. میرے بعد بھی آپ کو جناب شبیر برکاتی صاحب سے آپ جم کے سنیں گے. میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کرتا. بھائی بولو، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے عزیز ہیں. لیکن غلطی آپ کی ہے، غلطی آپ کی ہے. آپ ان سے بھی محبت کرو اور اپنے عالموں سے محبت کرو. عالموں کو پسے پشت ڈالو گے تو تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. بالکل ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو. میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، 10 منٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. بابو لوگ یاد رکھیے، دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے. بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے. میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا.
नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े फिरौन दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, कोई याद करने वाला नहीं। लेकिन अपने बुजुर्गों को देखो, अल्लाह के वलियों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। चिराग देहलवी को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मखदूम पंडवी को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। ऐ हमारे बच्चों, सारा मामला नीयत पर है। याद रखो, तूने टोपी पहनी, अगर नीयत अच्छी नहीं है तो टोपी पहनने का सवाब नहीं मिलेगा। तूने कुर्ता पजामा पहन लिया, अगर नीयत अच्छी नहीं है तो आपको कुर्ता पजामा पहनने का सवाब नहीं मिलेगा। आप जलसे में आए, 3 किलो बोलो तेल जलाकर जलसे में पहुंचे, 1 लाख रुपए खर्च करके जलसे में पहुंचे, लेकिन अगर नीयत ठीक नहीं है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। सवाब का दारोमदार नीयत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तमाम आमाल के दारोमदार नीयत पर है। जैसी करनी वैसी भरनी। आपने मस्जिद में 11,000 रुपए करके चंदा दिया, अगर नीयत ठीक है तब तो सवाब मिलेगा। और अगर नीयत ये है कि हमारा प्रचार हो जाए, हमारा बोलो नाम हो जाए, हमारा डंका बजे, तो कसम खुदा ये 11,000 रुपए तुम्हारा देना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। अरे जोर से बोलो, नेकी कर दरिया में डाल। नेक काम तो किया मगर दरिया में डाल दिया, कोई फायदा नहीं पहुंचा। इसलिए जलसे में आओ तो अच्छी नीयत लेकर आओ, उलमा की मोहब्बत में आओ, अपने आका की मोहब्बत में आओ, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आओ, और इस नियत से आओ कि हमको खालिस नाते रसूल सुननी है। और जब नाते रसूल सुने तो हमारा दिल दिमाग सिर्फ और सिर्फ गुंबद खजरा का तवाफ करे। फिल्मी हालों में मेरे जहन का परिंदा ना जाए, मेरा ख्याल फिल्मी हालों में ना जाए। एक मसला सुन लो ध्यान से, इजाजत है? जोर से बोलो, अरे बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो 2 मिनट के लिए ध्यान दो। याद रखो, नाते रसूल, इधर देखो, नाते रसूल को इस अंदाज में पेश करना, बोलो इस अंदाज में माइक पर या लो बोलो साउंड पर इस तरह से सेटिंग करना कि जब हम पढ़े तो उससे ढोल की आवाज पैदा हो, मजामीर म्यूजिक की आवाज पैदा हो। अगर किसी ने बगैर मजामीर के, बगैर म्यूजिक के, अगर अपने स्टाइल मार करके, मुंह की आवाज पैदा करके, या बोलो बेस बढ़ा करके वही ढोल का काम लिया या म्यूजिक का काम लिया, या अल्लाह ताला के नामे पाक को हक हक बोलकर या अल्लाहू की सदा देकर ये आवाज पैदा की कि उससे ढोल और मजामीर की लज्जत महसूस हो, उसकी आवाज पैदा हो, तो इस अंदाज में ना शरीफ पढ़ना भी हराम, सुनना भी हराम। बात समझ रहे हो? अरे बोलो, बात समझ रहे हो? इस्लाम को मजाक मत बनाओ, इस्लाम को नुमाइश मत बनाओ, इस्लाम का खिलौना मत बनाओ। अपने इस्लाम की इज्जत करो। मुसलमान हो तो मुसलमान होने का हक अदा करो। वो काम मत करो कि दुनिया तुम्हें देख करके बोलो गलत रास्ता इख्तियार करे
ہمارے مذہب پر انگلی اٹھائے. جلسے میں آؤ تو اس انداز میں بیٹھو کہ دنیا دیکھے تو عبرت حاصل کرے, سبق حاصل کرے کہ مسلمانوں کے نبی کا جلسہ ہے, نبی کے ذکر کی محفل ہے. جب مسلمان اپنے نبی کے ذکر کا اتنا احترام کرتا ہے تو نبی کا کتنا احترام کرتا ہوگا. آپ کے جلسے سے جائے تو لوگ سبق لے کر جائے. بولو, آپ کے جلسے سے جائے تو لوگ عبرت حاصل کرے. اور جلسے میں آئیے تو اپنے علماء کی عزت, اپنے علماء کی محبت, بزرگوں کی محبت لے کر آئیے. صرف ایک شخص کے نام پر نہیں آئیے. شبیر برکاری صاحب اچھا پڑھتے ہیں, یہ ہمارے عزیز ہے, لیکن یاد رکھیے اگر آپ ان کی دیوانگی میں آپ سارے علماء کو بھول جائیں, اپنے شہزادہ رسول, بولو یہ شہزادہ رسول دیکھ رہے ہو, آپ بڑے مقدر والے ہو, یہ دونوں شہزادہ رسول تشریف فرما ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کا دھول سمجھتے ہیں, لیکن آپ لوگ بھی اب بتاؤ ان کی قدر نہیں کی ہے. چلو غلام ربانی کی قدر نہیں تو کم سے کم آل رسول کی تو قدر ہونی چاہیے. آپ خوش نصیب ہو, حضرت کی زیارت کرو اور دعائیں لے کر یہاں سے جاؤ, سلام پڑھ کر جاؤ اور دارالعلوم کے حق میں دعائیں دے کر جاؤ. آج میری تقریر نہیں ہو پائے گی کیونکہ آپ لوگوں نے مزاج بدل دیا, نظام بگاڑ دیا, ورنہ جناب بتائیے میں پورے بھارت میں تقریر کرتا ہوں. 3 گھنٹہ تک اسٹیج پر آج تک نہیں بیٹھا. اب یقینی بات ہے جو آدمی ڈیلی سفر کرتا ہو 3 گھنٹہ اسٹیج پر بیٹھ جائے گا, اس کے پیٹ کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. یقینی بات ہے یہ آپ حضرات کی محبت اور مفتی صاحب کا خلوص, مفتی خلیل صاحب کی محبت کہ میں تھوڑی دیر کے لیے میں 3 گھنٹے سے بیٹھا ہوں, لیکن ناقابل برداشت ہوا تو میں نے کہا حضرت 10 منٹ کے لیے میں حاضر ہو جاتا ہوں, چہرہ دکھا دیتا ہوں تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ ربانی صاحب نہیں آئے. اجازت دیجئے تو تبرکن بس ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. ارے بولو اجازت ہے؟ ایک حدیث, پھر کبھی آؤں گا آپ جیسا کہو گے ویسے ہی تقریر ہوگی. بس ایک حدیث سن لو, اس کے بعد آپ ہمارے شہزادہ رسول کی زیارت کرتے رہو, پھر اس کے بعد نعتیہ کلام سننا, کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. بابو لوگ بس ایک حدیث سنو, اجازت ہے تو سارا مجمع محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. ان ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام يا ابا هريرة لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں, خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, آخرت کا ڈر رکھتے ہیں, مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں, رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں, ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز سے میری بارگاہ میں نماز پڑھتے ہو, اللہ کا خوف رکھتے ہو, آخرت کا ڈر رکھتے ہو, برائیوں سے بچا کرتے ہو, جس انداز سے میری بارگاہ میں رہتے ہو, اگر اسی انداز میں گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ
अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और जैसे यहां बुराइयों से बचा है घर पे भी बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत, इधर देखिए इंसान की आकबत को खराब कर देती है, अल्लाह रसूल से दूर कर देती है। इसलिए मुसलमान मेरी तरफ देखो, बच्चों से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। अपनी इधर देखो, अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। अपनी आलो औलाद से भी मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। याद रखो, आपकी आकबत को संवारने वाली चीज अगर कोई है तो वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह रसूल का इश्क है। और जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने मजहब को बदनाम मत कीजिए, जलसा को खराब मत कीजिए। आपके जलसे में सिर्फ मुसलमान नहीं आए हैं, गैर कौम भी आई है। अरे जोर से बोलो, गैर कौम भी आपके जलसे में आई है। आपके जलसे में जब गैर कौम आए तो कम से कम चाहे तो यहां से सबक हासिल करे कि मुसलमानों के नबी के जलसे में गए थे, जिक्र की महफिल में गए थे। जब मुसलमान नाते रसूल पर इतना मचलता है, नाते रसूल सुनकर इतना झूमता है, अगर मुसलमान अपने नबी का चेहरा देख ले तो फिर इनकी आशिकी का आलम क्या होगा, इनके इश्क का आलम क्या होगा। लेकिन याद रखिए, ये उस वक्त होगा जब आप जलसे में बाअदब अंदाज में बैठेंगे। बोलो, जलसे की इज्जत करेंगे, शहजादे रसूल की इज्जत करेंगे, अपने उलमा, अपने अइम्मा किराम की इज्जत करेंगे। अल्लाह ताला आपको हमको सबको हिदायत दे, और अल्लाह ताला आपको हमको सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रखे, ईमान पर कायम दायम रखे। मैं तकरीर आज आपसे नहीं कर पाऊंगा चूंकि आपका मिजाज बदल चुका है। बोलो, आपका मिजाज बदल चुका है, आपका मिजाज बदल चुका है। वरना इस मौलवी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, और माइक वाले ने अपने माइक की सेटिंग ऐसी की है कि और कलेजा फट सकता है। ये तो बेस इतना बढ़ाए हुए थे कि लग रहा था ढोल बज रहा है। लेकिन याद रखिए, अभी कुछ गनीमत है। अगर गनीमत है तो मुफ्ती साहब किबला ने कहा, हजरत थोड़ा सा और बोल दीजिए, इजाजत दीजिए। तो हजरत का कहना है, एक हदीस और सुना देता हूं। बस मैं नहीं चाहता हूं कि आपके दरमियान में, इधर देखिए, बुजुर्गों ने फरमाया, और मसला भी सुन लो। मसला ये है, इमाम को इतनी लंबी किराअत करना हराम है जिससे मुक्तदी नमाज तोड़ने पर मजबूर हो जाए। जोर से बोलो, इमाम को इतनी लंबी किराअत करना हराम है। मसला यह है कि जिससे मुक्तदी नमाज तोड़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसे ही आलिमों के लिए तकरीर करना मना है जब कौम तकरीर को अहमियत ना दे। अरे जोर से बोलो, जब कौम तकरीर को अहमियत ना दे वहां पर तकरीर नहीं करनी चाहिए, ताकि बोलो हदीसों कुरान की भी हुर्मती ना हो। लेकिन अगर वाकई आपके दिलों में हदीसों कुरान का एहतराम है तो मुफ्ती साहब की बात रखते हुए सिर्फ एक हदीस जल्दी जल्दी 5 मिनट में सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। बैठो बैठो, जल्दी बैठो, बेस मत बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बस हजरत का ख्याल रखते हुए, और मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि एक हदीस और सुना दिया जाए, तो हजरत का ख्याल रखते हुए और हजरत की बातों पर अमल करते हुए एक हदीस आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि अगर वाकई सुन लेंगे तो कलेजा दहल जाएगा। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, सारा मजमा नहीं, उनको रहने दिया जाए। हजरत, जो बच्चे खड़े हैं वो जिस रंग में सुनना चाहते हैं उसी रंग में रहे, बैठने की जगह नहीं है।
لیکن جو बाबू लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस बिल्कुल बदन के रोंगटे खड़े होंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो